بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لوگ بلا وجہ تمہارے دشمن بننے لگے، تم مان لو تمہارے اندر کوئی شے ہے جو سامنے والے حسد کا شکار ہے۔ شکر اور صبر ایسے اثاثے ہیں جو منزلوں کا ڈھیر انسان کے پیروں تلے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، اپنی مصیبتوں کی شکایت نہ کرو، اس سے رب کریم ناراض ہوتا ہے، تمہارا دشمن خوش ہوتا ہے اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز کے اندر زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز کے اندر شفا ہے۔ انسان کا ہر دن ایک نیا سبق لے کر آتا ہے اور شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ رات کو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے والا فقیر دن کے وقت دنیا والوں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تین الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں: ہم، میں، میرا اور میرے پاس۔ کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، بس اس کی کوئی نہ کوئی عادت بری ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کی اس بری عادت سے نفرت کرو، انسان سے نہیں۔ زندگی میں اصل کامیابی انسان تب حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے دوست بھائیوں کو بھی کامیاب ہونے میں مدد کرے۔ تعلیم حاصل کرنے سے عہدے تو مل جاتے ہیں، مگر انسانیت نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی تعلیم کا اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو، عزت ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ آخر صبر تو کرنا پڑتا ہے، اگر شروع میں ہی کر لیں تو انجام شاندار ہوتا ہے۔ زندگی میں اپنی مرضی کے فیصلے اکثر مہنگے ہی پڑتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جب قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو انسان نہ گلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی حوصلہ ہار سکتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، برا وقت ہو تو صبر کرو اور اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ قوم بنی اسرائیل اس لیے بھی تباہ ہوئے کہ وہ غریب لوگوں کو سزا دیتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اگر انسان اپنی نماز کو درست کر لے، نماز انسان کو درست کر دے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر الحمدللہ پکارا کریں۔ تم نہیں جانتے کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ انسان امید لگانے تک اور اس امید کے ٹوٹنے تک کی زندگی بہت شوق سے جیتا ہے۔ اپنے برے مزاج کے ساتھ برے الفاظ کو بھی شامل نہ کرو، کیونکہ تمہیں برے مزاج کو درست کرنے کے 1000 موقع مل جائیں گے، مگر برے الفاظ کو ٹھیک کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ رب کریم سب جانتا ہے، دلوں کے حال اور خیالوں کے راز بھی۔ ہمیشہ رات کو شکر کر کے سویا کرو، وہ رب کریم صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اس دنیا کا کوئی بھی جذبہ جب حد سے بڑھنے لگے تو وہ نقصان دیتا ہے، پھر چاہے وہ پیار محبت ہی کیوں نہ ہو۔ جو تمہیں غصے میں چھوڑ جائے ایک دن وہ واپس آ جاتا ہے، اور جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ناظرین، رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آئے تو برف سے ٹکور کریں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے کھنسیاں اور پھوڑے نہیں نکلیں گے۔
खड़े होकर पानी पीने से घुटनों के दर्द की शिकायत होती है। जिन लोगों को भूख न लगती हो वो खाने के बाद एक अमरूद खा लिया करें। बूढ़े लोगों की दुआ लेने से जिंदगी में कामयाब होने की दलील है। नाजरीन, रात के वक्त ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। ये घुटनों में दर्द की वजह बनती है। रोटी खाने के बाद गैस खारिज होती है तो बदन में ताकत होने की निशानी है। औरत डिलीवरी के बाद भुने हुए चने लाजमी इस्तेमाल करे। ये खून की कमी, थकावट, जोड़ों के दर्द जैसे मसाइल से महफूज रखेंगे और जिस्मानी ताकत भी बढ़ जाएगी। बूढ़े लोगों की खिदमत करने से रिज़्क में इजाफा होता है। अगर घर में किसी जगह पर मिट्टी का तेल गिर जाए तो उस जगह पर राख या सूखी मिट्टी रगड़ कर पोंछ लेने से तेल की बदबू गायब हो जाएगी। अगर नाखूनों के ऊपर मैल जम गई है तो हाथों पर टूथपेस्ट लगाएं, फिर हाथों को किसी साफ कपड़े से रगड़ें। आपके हाथ साफ और नरम मुलायम हो जाएंगे और नाखून भी चमकदार हो जाएंगे। दिन भर में दांतों को 2 से 3 बार बर्फ लगाएं। इससे दर्द कम होता है और आपको आराम मिलता है। इंसान के लिए सबसे मुफीद खाना सब्जी है। चाय, कॉफी या चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा ना पिएं, इससे पेशाब में तकलीफ होती है। रोजाना एक अंजीर खाने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। एक आंख बंद करके सबक याद करने से सबक जल्दी याद होता है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, अगर वो शख्स आपका हाथ जल्द पूरा नहीं छोड़ता तो समझ जाएं कि आप एक पुरएतमाद शख्स से मिल रहे हैं। इंसान इतना कामयाबी से नहीं सीखता जितना वो अपनी खामियों और कमजोरियों से सीखता है। अगर कोई इंसान तुमसे मोहब्बत कर बैठे तो उसको रुलाना मत, क्योंकि उसकी आंख से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके तुम्हारी मोहब्बत बह जाएगी। आज के लोग दूसरों की जिंदगियों को जाने बगैर उनके मुतालिक अपनी राय को कायम कर लेने में मास्टर हैं। बुजुर्गों से सवाल किया गया, वो कौन सी शय है जिससे इंसान के दिल में नरमी पैदा हो? फरमाया, वो हमेशा हलाल खाए। इंसानियत कज़ा करके लोग मुसल्ला उठाए फिरते हैं। ज्यादा खामोश रहने में ही इंसान की निजात है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जबान ही करवाती है। अक्सर झगड़े इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग जो आपसे बिल्कुल भी लालच नहीं रखेंगे, ऐसे लोग तुमको कीमत से नहीं किस्मत से मिलेंगे। किसी से जलते रहोगे तो कुछ ना हासिल कर पाओगे, और अगर हर हाल के अंदर अपने रब का शुक्र अदा करोगे तो गिन ना पाओगे। औरत जब अपने सर को नंगा करती है तो फरिश्ते उस औरत से दूर चले जाते हैं। तौबा करने के लिए अपने कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं है, बल्कि गुनाह को हाथ ना लगाना जरूरी है। एक बड़े दुख की बात है कि आज के मुआशरे में इंसानों का एक दूसरे के दुख के साथ कोई वास्ता नहीं रहा। कुछ लोग जंगल की झाड़ियों की तरह होते हैं, उनसे उलझने की बजाय बचकर जाना चाहिए। तुम्हारे 2 मीठे बोल किसी इंसान की जिंदगी भर की थकावट को कम कर सकते हैं। हमेशा मुस्कुराओ
और नफरतों के दौर में मोहब्बतें बांटो। जो लोग दिल से उतर जाएं, वो फिर सामने खड़े भी रहें तो नजर नहीं आते। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो खुद भी किसी न किसी जगह इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इंसान का गरूर और पेट भर जाए तो अपनों को गले लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी का आंसू तुम्हारी वजह से गिर गया तो रोजे महशर तुम उसके कर्जदार बन जाओगे। नाजरीन, औरत रात को एक दूध का गिलास लेकर उस पर 7 मरतबा या नूरू पढ़कर दम करे और चंद दिन ये अमल कर ले, रंग खूबसूरत हो जाएगा। पानी में गुलाब मिलाकर पिया करो, चेहरा हमेशा तरोताजा और जवान रहेगा। नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको सेहत अता फरमाए, हम सबकी नेक जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।